regularly, Ambika. You are not joining PYQ class. You are not joining, newspaper class also regularly. Please join it regularly. जेवढं तुम्ही regularly join कराल, तेवढं तुमचं understanding जास्त वाढेल. Okay? हो सर. Check. So let's start with the today's newspaper analysis. Please keep your pen and notebook ready so that we can note down the topics which you have, which are important for our exam. Yes, can you all see the screen? Is it visible to you? Today is 6th of March, right? Yes. Yes, sir. Just give me a minute. Is it visible to you? Yes, sir. Check. Fine. So Bihar readies for the post Nitish era. CM for Rajya Sabha and BJP set to take the charge. Okay. So as we all already discussed yesterday and day before yesterday's class that Rajya Sabha elections are being conducted. Election Commission of India conducts the Rajya Sabha elections. So every state has to send some representatives into the Rajya Sabha. जो Council of States होता है, जो Rajya Sabha जो होता है, वहां पर हर स्टेट से कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है या इलेक्ट करके भेजा जाता है. तो आफ्टर एवरी 2 years, as we have already discussed that कि 1/3 members of the Rajya Sabha retires and 1/3 new members are elected. So from Bihar, Nitish Kumar, the current Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, he is going to resign as the Chief Minister of Bihar, and now he will be sent as a Rajya Sabha member into the center. एंड बीजेपी विच इज अ पॉलिटिकल पार्टी इन बिहार. तो दोनों का अलायंस है बिहार में, बीजेपी एंड नीतीश कुमार पॉलिटिकल पार्टी. जनता दल यूनियन है किस जेडीयू. both are having an coalition and they have formed a government. Now Nitish Kumar will be resigned and he will be sent as a Rajya Sabha member and BJP to take the charge. तो अब बिहार में बीजेपी चार्ज लेगा. वहां का जो नया चीफ मिनिस्टर होगा वो बीजेपी का होगा. एक्सप्लेन किया. अब यहाँ पर पॉलिटिक्स इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस इज दैट कि द प्रोसेस विच इज बीइंग फॉलोड फॉर इलेक्शंस ऑफ द राज्य सभा as per our constitutional provision. That's what you need to check it out. Now next page. As we all know that India has entered into the final of T20 exam. Not important for UPSC exam point of view, but interview में अगर आप कोई points दे रहे हो as a hobby watching cricket या you are a cricket lover, तो हो सकता है some questions can be asked to you in your interview. So just keep watch on that. Now let's move on to the next page. Responded to Iran warship SOS searched. That is what Indian Navy have said. कल हमने एक न्यूज पढ़ा हुआ था कि one of the Iranian warship which was going through the Indian Ocean waters. मतलब कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज पढ़ा हुआ था, मिलन एक्सरसाइज. किसी को याद है मिलिट्री एक्सरसाइज मिलन? मतलब जिसमें in India that exercise takes place and around 70 to 80 countries all over the world. मतलब पूरे दुनिया के जो 80 कंट्री के आसपास में कुछ कंट्रीज हैं वो अपने वॉरशिप्स को इंडिया में भेज देते हैं और वहां पर नेवल एक्सरसाइज होता है. दैट इज कॉल्ड एज मिलन एक्सरसाइज. आई वास्क यू टू मेक अ नोट ऑफ दैट. करंट अफेयर्स में आपको ऐड करने के लिए मैंने बताया था. तो उसी मिलन एक्सरसाइज के लिए वन ऑफ द इरानियन वॉरशिप हैज been invited to India. It was a guest of India, and when it was returning back to Iran after completing that naval exercise, युद्धाभ्यास तिथे केला जातो. So that warship has been destroyed by American submarine by a torpedo attack. तो अब इसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है. मतलब जो वॉरशिप इंडिया में एज अ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, which was invited for exercise for a practice, so that has been attacked by USA. This is also a kind of attack on India's sovereignty. This is what critics of the government says. But Indian Navy का एक रिप्लाई आया है कि once they got the news of attack on the Iranian warship, Indian Navy has helped the people who were on board on that ship and they have also helped in search operation. This is what Indian Navy has said. So let's see what is the official response of India on this attack. At Iran embassy, foreign secretary offers India's condolences on the death of Ayatollah Khamenei. मतलब पहली बार ऑफिशियली इंडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर की जो डेथ हुई है उसको कंडोलेंसेस दिया हुआ है. एंड अदर्स, दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड. अब तक हमने देखा था
India has not given any official reaction. Government of India का other political leaders, activists, दूसरे लोगों ने reaction दिया था, but government of India का official reaction नहीं था. For the first time, Indian Foreign Secretary has offered a condolences on the death of Ayatollah Khomeini, who was the supreme leader of Iran, and other people who have been killed by the attack of America. But still हमने देखा है India has not condemned, India has not what you can say criticized the America's attack on Iran. Now, second news is about Sri Lanka allows crew of the second Iran ship to disembark at Colombo. ठीक है, this is not important to us. बस हमारे लिए important है कि इंडिया ने एटलीस्ट कम से कम कंडोलेंसेस इंडिया ने शो किया है फॉर द डेथ ऑफ अयतुल्ला खामेनी. Now let's move on. Next important news: Strait of Hormuz. It's shut. Strait of Hormuz shut हो गया है. All if you remember where Strait of Hormuz is there? मतलब पिछले 3-4 महीनों से लगातार we are talking about the Strait of Hormuz. You remember, Ikra? Yes, sir. Yes, sir. So as a UPSC aspirant, you need to go and check it out where exactly this Strait of Hormuz is located. ईरान एंड ओमान के बीच में सर. Yes, ईरान और ओमान के दरमियान में है. It is a narrow, water channel which passes through Iran and Oman. And उसको अगर shut किया जाएगा, उसको अगर close किया जाएगा, then global supply of the crude oil will be jeopardized, right? So why there is a news about the shutting down of the Strait of Hormuz? मतलब Strait of Hormuz को shut down करने की न्यूज बार बार न्यूज़पेपर में क्यों आ रही है पिछले 2-4 दिनों से या पिछले 5-6 दिनों से? Any idea? Anyone remember? Yes, Farzana. सर, अमेरिका एंड इजराइल ने अटैक किया था ना ईरान पर, इसलिए. हाँ, तो as a response to that attack of US and Israel on Iran, as a response to that attack on Iran, तो ईरान because Strait of Hormuz पे full control ईरान का है because it just located besides the Iran, तो ईरान has closed down the Strait of Hormuz. तो अगर Strait of Hormuz को अगर shut down किया जाता है, अगर उसको close किया जाता है, तो what is the consequence फरजाना? इसके consequence क्या है? सर, हमारा ज्यादातर क्रूड ऑयल वहीं से आता है, तो उसमें डिसरप्शन होगा. हमारा या पूरे ग्लोबल का हो सकता है? मतलब हमारा तो है ही ऑफ कोर्स. ग्लोबल मतलब का हमारा एज वेल मींस एज इंडिया. इंडिया का भी जो सप्लाई है क्रूड ऑयल का वो भी कम हो जाएगा. बट नॉट ओनली जस्ट इंडिया, all over the world supply of the crude oil may be disrupted because we have discussed that almost around 50 to 60% of the crude oil export happens through that Strait of Hormuz. So as a strategic to create pressure on America and Israel to stop attack on Iran, उनको प्रेशराइज करने के लिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को शट डाउन किया गया ईरान के द्वारा. A few tankers with Russia's crude oil divert to India. तब हमने देखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शट डाउन होने के बाद इंडिया का जो क्रूड ऑयल का जो सप्लाई वो कम होता जा रहा है. देयर आर रूमर्स, देयर आर सम न्यूज दैट कि द प्राइसेस ऑफ द क्रूड ऑयल सिंस इंक्रीजेस, और उसकी वजह से इंडिया में भी डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं. तो एज अ अल्टरनेटिव इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग to get the crude oil from Russia. So some of the Russia's crude oil has been diverted to India. This is what is mentioned here. But problem क्या है? रशिया से हम क्रूड ऑयल लेने में प्रॉब्लम क्या है ये भी हमने डिस्कस किया. किसी को याद है? What is the problem of taking crude oil from Russia for India? सर, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है एक्स्ट्रा. Yes, so America says that if we are importing crude oil from Russia, then America will be imposing extra 25% tariff as a penalty. Anyways, now let's move on to next page. Prime Minister India ने एक statement दिया हुआ है, that is India is for rule of law and dialogue. In what context this statement is given by Indian Prime Minister? मतलब इंडिया रूल ऑफ लॉ और डायलॉग के साइड में है. We are not on the side of attack or invasion or what you can say a unilateral military action any against any one country. So why this statement is given by Indian Prime Minister? Yes, Rachna, any idea? Why this statement must have been given? In what context this statement is given by Indian Prime Minister? जो
Continue, Rachna. Rachna, can you unmute yourself, please? Is it possible for you to unmute? Okay. कोई और आंसर दे रहा था along with Rachna. Who is that? सर जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ग्लोबल लेवल पर, उस पर इंडिया का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है, इसलिए वो स्टेटमेंट आया। ओके, ठीक है। बी स्पेसिफिक फरजाना, आपका जो आंसर होता है ना थोड़ा सा बहुत जनरल आंसर होता है। बीइंग आर्ट स्टूडेंट्स यू गिव अ वेरी जनरल आंसर, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। यस रक्षिता। सर मी सांगू? हाँ यस सर कारण की सर युएसए ना इस्रायलवरती अटॅक केलं, तर आपण रूल ऑफ लॉ अँड डेव्हलपनुसार आपण ते आपण एक ह्याच्यामध्ये डेव्हलप करून आपण त्यांच्यामधलं कॉन्फ्लिक्ट हे दूर करू शकतो। ओके, सो युएसए ने इस्रायलवर अटॅक केलेला आहे का युएस आणि इस्रायलने दोघांनी मिळून इराणवर अटॅक केलेला आहे? सॉरी सर, इराण तर युएसए आणि इस्रायलने इराणवर जो अटॅक केलेला आहे, मेनी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आय बिलीव्ह दॅट की इट इज अ युनिलॅटरल मिलिटरी ऍक्शन, म्हणजे एकतर्फे केलेला काय आहे हा मिलिटरी ऍक्शन आहे। आणि दिस इज अगेन्स्ट द लॉज ऑफ द युनायटेड नेशन, दिस इज अगेन्स्ट द लॉ ऑफ द मतलब भरपूर काही जे आंतरराष्ट्रीय कायदे आहेत, इंटरनॅशनल जे लॉज आहेत त्याच्या अगेन्स्ट मध्ये तो अटॅक करण्यात आलेला आहे। आणि जरी इराण मुळे जर काही प्रॉब्लेम क्रिएट होणार असेल, म्हणजे इराणने न्यूक्लिअर बॉम्ब डेव्हलप करत आहे किंवा इराणमध्ये तिथल्या लोकांवर मोठ्या प्रमाणामध्ये डेमोक्रेटिक फ्रीडम दिलं जात नाहीये, असं जर काही अमेरिकेचा किंवा कुठल्या एखाद्या देशाचा जर आरोप असेल, तर दिस प्रॉब्लेम कुड हॅव बीन सॉल्व्ड बाय डायलॉग अँड दिस कुड हॅव बीन सॉल्व्ड बाय taking appropriate action against the Iran at the global forum. Like we could have sanctioned economic sanctions on Iran. We could have taken a resolution against Iran in United Nations Security Council. किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्यावर बंधने टाकून आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकलो असतो। Having military action on Iran, attacking on Iran, and in retaliation Iran is attacking back on the US bases in the Gulf country, that might deteriorate the situation. Already global level per there is a lot of volatility, there is a lot of instability, there is a lot of what you can say supply chain disruption. Amid in this on the global level you can say instability, dialogue and taking action against the Iran with the laws, international laws, could have been a right solution. This is what Indian Prime Minister says, and he also said that कि military conflict is no solution. right? Military conflict का solution नहीं है, ऐसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, right? So India's external affair minister Jaishankar speaks to Aragachi, who sends his deputy to Delhi for talks. Aragachi is an Iranian, the ambassador. Okay. Apart from that, as we have seen yesterday, that President of Finland has arrived in India. You remember? कल के न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा हुआ था और हमने डिस्कस भी किया था. The education system of the Finland is considered as one of the best education system in the world. You remember? Yes, sir. फिनलँड या देशाची अजून एक ओळख आहे, कोणाला माहिती आहे का? फिनलँड या देशाचं नाव आपण जेव्हा घेतो तर एक अजून एक महत्वाची म्हणजे ओळख फिनलँड या देशाची आहे. Anant, any idea what Finland is known for? Apart from, of course, education system, उसके अलावा भी सर वहाँ पे लेक्स बहुत है। सॉरी, लेक्स वहाँ पे बहुत है। ओके, और उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसका अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड। और एनी अदर आयडिया? हॅपी कंट्री आहे सर सगळ्यात। हॅपी कंट्री आहे, म्हणजे ग्रॉस हॅपीनेस इंडेक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन फिनलैंड, राइट? उसके अलावा फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है, मतलब नोकिया का नाम सुना है आपने? हैव यू एवर हर्ड अबाउट नोकिया? Yes. Nokia mobile phone, like maybe 10 years back, 15 years back, Nokia was one of the popular mobile phone brand in India. So Nokia belongs to Finland. Am I right, Anant? Yes, sir. तो नोकिया फोन वहां मैन्युफैक्चर होता है। अभी इंडिया में सबसे पॉपुलर ब्रांड कौन सा है मोबाइल में? Yes, Pranali, which one is the most popular brand in India in mobile? There are many, like Samsung है, iPhone है, yeah, now recently again Oppo is also one of the popular brand, right? So Samsung belongs to, I think, South Korea. Apple, all of you know that it belongs to US.
and other phone like Oppo, I think it is made in China, mobile phone, etc. तो Nokia फिनलैंड से हुआ करता था. This question was asked in 2000, I think 11 or 12 prelims exam में question पूछा गया था कि the popular brand Nokia belongs to which among the following country? The answer of that question is Finland. Is it clear? Anyways, so the president of Finland, Alexander Stubb, at Hyderabad House. Hyderabad House ये नाम कभी सुना है आपने? Have you ever heard about this term called Hyderabad House? दिल्लीमध्ये प्रत्येक राज्याचा एक आपला हाऊस आहे. म्हणजे प्रत्येक राज्याचा आपला एक वेगळं काय आहे हाउस है. जैसे केरला हाउस है, महाराष्ट्र सदन है. इसी तरीके से इन दिल्ली देर इज अ हैदराबाद हाऊस. तो दिस हैदराबाद हाऊस म्हणजे मेजॉरिटी जे भारताचे दुसऱ्या देशासोबत जे मीटिंग्स होतात, इंडियाज मीटिंग विथ द फॉरेन डिग्निटरीज, दॅट हॅपन्स इन हैदराबाद हाऊस. सो दिल्लीमध्ये कधी जर गेलात तुम्ही, like when you become foreign secretary or when you become official of Indian government, then you may visit to this Hyderabad house more frequently, because majority of the international meetings म्हणजे असं फिनलँड सारखे जे देशाचे प्रमुख आहेत त्यांच्या सोबतच्या जे मीटिंग आहेत जे हैदराबाद हाऊस मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये केले जातात. इज इट क्लियर? सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर, Indian Prime Minister along with the Finland President Alexander Stubb at the New Delhi on Tuesday. So what do you think? भारताला जर फिनलँडच्या सोबत जर आपल्याला आपले संबंध जर वाढवायचे असेल तर कुठल्या क्षेत्रामध्ये भारत आणि फिनलँड एकमेकांसोबत कोऑपरेट करू शकतात? In which sector there can be cooperation between India and Finland? Looking at the background of Finland as a country. So do you think there can be a cooperation between India and Finland with respect to education, that we can take the help of the Finland to improve our education system? Yes? We can also take the cooperation of Finland for helping to increase our human development index, to increase the happiness of the India, as well as we can have a MOUs with Finland with respect to how to develop a mobile manufacturing capacity in India technologically. Yes or no? Because Finland, Sweden, Denmark, ऐसे जो countries है ना, they don't believe in war. They don't have nuclear weapons. They don't have, मतलब इंडिया जैसे या अमेरिका जैसे या इजराइल या ईरान जैसे जो countries है ना, they are developing lots of atomic weapons. They are developing lots of fighter aircrafts. They are developing lots of tanks. They are developing lots of air defense mechanism, etc. But all these countries, Scandinavian countries like Finland, Sweden, Denmark, then all these countries, they are against the war. They don't believe in developing the weapons. वो weapons बनाने में believe नहीं करते हैं. तो ऐसे countries इंडिया को डिफेंस वाइज पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं. At the same time, these countries are more worried about the environmental challenges and environmental problems, because ये जो country है, Sweden, Finland, etc., all these countries are located in the polar region. Or since they are located in polar region, these countries are more vulnerable to the impact of the global warming and climate change. अगर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अगर किन्हीं कंट्री पे अगर होना है तो दैट विल हैपन ऑन द कंट्रीज व्हिच आर लोकेटेड नियर द पोल रीजन. सो फिनलैंड इज लोकेटेड इन नॉर्थ पोल, राइट? एकरा, हैव यू सीन वेयर एग्जैक्टली दिस फिनलैंड कंट्री इज लोकेटेड? आज आपको जाकर देखना है वेयर एग्जैक्टली दिस फिनलैंड इज लोकेटेड, इन विच एरिया ये लोकेटेड है, और ये पोलर रीजन में लोकेटेड है. तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का अगर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी कंट्री पे होगा तो इन कंट्रीज पे हो सकता है. एंड दीज कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, दे आर एडवोकेटिंग फॉर मोर serious climate action plan. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So underlying that, India believes that in the rule of law, dialogue and diplomacy. तो फिनलैंड भी यही बिलीव करता है कि अगर जो भी ग्लोबल लेवल के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो डिस्प्यूट है, वो डायलॉग और डिप्लोमेसी से सॉल्व किए जा सकते हैं. वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन. तो फिनलैंड बिलीव इन दैट, and Indian Prime Minister also agreed with that, that India believes that in the rule of law and dialogue and diplomacy, he said that कि no issue can be resolved solely through the military conflict. मतलब अब इजराइल और ईरान, सॉरी, इजराइल और यूएस ने ईरान पे जो अटैक किया है, तो क्या उससे जो प्रॉब्लम थे ईरान के, क्या वो सॉल्व हो सकते हैं? मतलब दो वजह थे अटैक करने की. एक तो क्या है कि ईरान वाज डेवलपिंग, वन ऑफ द एलिगेशंस, वन ऑफ द
आरोप जो ईरान पे था कि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहे हैं, और दूसरा आरोप ये था कि वहां पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, द गवर्नमेंट इज सप्रेसिंग द पीपल ऑफ ईरान। तो ये जो प्रॉब्लम है मिलिट्री एक्शन से सॉल्व हो जाएंगे, या ये प्रॉब्लम और ज्यादा एंट्रेंच हो सकते हैं, एंट्रेंस हो सकते हैं, राइट? सो नो इश्यू कैन बी रिजॉल्व solely through the military conflict, and Delhi will continue to support every effort to end the conflict and restore the peace. तो दिल्ली मतलब इंडिया, अब दिल्ली का मतलब होता है यहाँ पे इंडिया है। इंडिया विल कंटिन्यू टू सपोर्ट एवरी एफर्ट टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट एंड रिस्टोर द पीस। तो शांतता को वापस रिस्टोर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट विल सपोर्ट, दैट इज व्हाट इंडियन प्राइम मिनिस्टर सेड on the sideline of the meeting between India and Finland, country. Is it clear? Yes. Someone is having any doubt? Yes, sir. Yes. Any doubts? No, sir. No. Chalo. So after Iranian warship Iris Dena, this is a warship which was attacked by, by America. तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है कि Iris Dena was recently in the news, so it was recently in the news in what context, ऐसे पूछा जा सकता है। places in news में आप कहेंगे, या you can add it in the military technology in the news. तो Iris Dena is the name of that warship which has been destroyed by the American torpedo attack. तो ये आपके करंट अफेयर्स में ऐड करना है। एमपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली अमेरिका हैज डिस्ट्रॉयड वन ऑफ द Iranian warship, what is the name of that Iranian warship, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो the name of that warship is called IRS Dena. Clear? Yes, sir. सर या वर्षी प्रीलियम मध्ये विचारला जाईल का? विचारला जाऊ शकतो, आयरिस देना हे काय आहे, ठीक है? चलिए, so this Iris Dena was a warship which has taken part in military exercise in India, was torpedoed by US submarine in international waters in Indian Ocean. तो ये पहली बार, मतलब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पहली बार ऐसे हुआ है कि कोई वॉरशिप को टॉर्पेडो अटैक से डिस्ट्रॉय किया गया है, ठीक है? चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। Tamil Nadu's governor N. Ravi has been replaced by Bose in Bengal ahead of the polls. Tamil Nadu's N. Ravi now has been transferred to Bengal as a governor, and Hasnain named for Bihar. One more person is appointed as a governor of the Bihar, that is Hasnain, and Sandhu gets Delhi. So appointment of the governor is a power of which authority? Who appoints the governor of the states? President. As per the Constitution of India, President of India appoints the governor on the advice of Council of Ministers. yes, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर? टिल व्हाट टाइम द गवर्नर कैन होल्ड द पोस्ट ऑफ द गवर्नर, एंड what are the issues associated with the post of the governor, that I will discuss in the basics of politics class. So one of the most controversial post in the Indian political system is the post of governor. Am I right, Farzana? Yes, sir. Yes, सबसे ज्यादा controversial होता है। तो N. Ravi, as we know, he is known for taking anti what you can say the Tamil Nadu government stand. हमने देखा होता है कि he has refused to read the speech which was prepared by the Tamil Nadu government. At the same time, he has also refused to give assent to the bills passed by the Tamil Nadu Assembly for more than 2 years. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन पे एक्शन लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि he should give the assent within 6 months, etc. तो after that controversial stint as a governor of Tamil Nadu, N. Ravi now has been transferred to Bengal, West Bengal, और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं। And one more new governor has been appointed in Bihar, that is Hasnain, and Sandhu has been appointed as a lieutenant governor of Delhi. So read this, just आपको ये देखना है। UPSC may not ask you who has been appointed as a governor, but UPSC is more interested in what? That as a UPSC aspirant, you need to know what is the process of appointment of the governor.
and what are the issues associated with the post of the governor. Is it clear? And what are the powers and authorities given to the governor? So in basics of Indian polity class उस समय में हम इसको डिस्कस करेंगे. सर मेरा एक क्वेश्चन था. यस. सर गवर्नर को की जो अपॉइंटमेंट होती है वो चीफ मिनिस्टर के कंसेंसस से क्यों नहीं होती? हाँ, तो इसी को हमको डिस्कस करना है कि हमने ऐसे सिस्टम क्यों बनाया है. बिकॉज इंडिया इज अ फेडरल द सिस्टम. इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है. और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था तो उस समय में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने एक सबसे बड़ा सवाल था कि इंडिया को अगर यूनाइटेड रखना है, मतलब बिकॉज वी नो व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 देयर वर लॉट ऑफ डिफरेंसेस विद इन द इंडियंस. मतलब ब्रिटिश जब इंडिया को छोड़कर जा रहे थे तो उस समय में एक तो पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया था. इंडिया वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. इंडिया पाकिस्तान दो कंट्रीज बने थे. उसके अलावा बहुत सारे इंडिया के जो प्रोविंसेस थे लाइक स्टेट ऑफ हैदराबाद, देन बड़ौदा एंड देन जम्मू एंड कश्मीर, देन उसके अलावा जूनागढ़. Likewise, there were more than 40 such princely states were there in India, which were not the part of the British, the Indian territory. तो इन सारे स्टेट्स को कंसोलिडेट करना और इंडिया के साथ में उसको जोड़ देना और उसके बाद में इंडिया को इकट्ठा रखना, मतलब इंडिया की युनिटी और इंटिग्रिटी को मतलब आपण काय म्हणतो की भारताच्या अखंडतेला शाबूत ठेवणं हा सर्वात मोठा चॅलेंज भारतासमोर होता. तर त्यावेळेस जेव्हा भारताची संविधान बनवण्यात येत होतं, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, तो उस समय में एक क्वेश्चन था कि मोर पावर शुड बी गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और मोर पावर शुड बी गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दिया जाए तो क्या हो सकता है कि सम ऑफ द स्टेट माइट पास अ रेजोल्यूशन टू कट अवे देमसेल्फ फ्रॉम द यूनियन ऑफ द इंडिया. मतलब इंडिया का ये जो यूनियन है तो उससे जैसे कि खालिस्तानी मूवमेंट उस समय में हो सकती थी. सपोज अगर ऐसे किया जाए तमिलनाडु में, अगर तमिलनाडु के लोगों के द्वारा वहां पे गवर्नर अगर अपॉइंट किया गया, तमिलनाडु का एक चीफ मिनिस्टर है और तमिलनाडु को ज्यादा पावर अगर दिया जाए तो क्या हो सकता है, तमिलनाडु में पास अ रेजोल्यूशन इनटू द असेंबली दैट दे वांट टू क्रिएट अ सेपरेट नेशन ऑफ तमिलनाडु. समझ में आ गया. तो उस समय में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐसे लग रहा था कि इंडिया की यूनिटी को अगर बरकरार रखना है, इंटेग्रिटी को अगर बरकरार रखना है तो हमें एक ऐसा पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड होगा एंड ही विल कीप वॉच ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टेट. मतलब स्टेट लेवल पर वहां के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वहां के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वहां का जो मशीनरी है, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वो इंडिया के एज अ नेशन जो एक यूनिटी के अगेंस्ट में अगर वो कोई काम कर रहा है तो इमीडिएटली ही कैन रिपोर्ट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक एन अप्रोप्रिएट एक्शन. Correct? So governor is supposed to act as a link between the state government and union government and is supposed to give the report of whatever is happening in the state government to the central government so that कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी उस स्टेट में हो रही है या उस स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा या उस स्टेट में असेंबली के द्वारा या उस स्टेट के लोगों के द्वारा अगर ऐसा हो रहा है कि जो इंडिया के यूनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ में है तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है. ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ the state government could be taken under the control of the union government, similar like whatever is happened in Manipur. Correct? तो एक ऐसा पोस्ट स्टेट में अपॉइंट करना जरूरी था कि जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे कंट्रोल रख सकता है. अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट एंटी नेशनल तो हम नहीं कहेंगे बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर काम नहीं कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में इमीडिएट एक्शंस कुड बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अंडरस्टूड फरजाना? सो दैट इज व्हाई वी कॉल इंडियन फेडरेशन एज अ यूनिटरी बायस्ड फेडरेशन. गॉट इट? एंड इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, मतलब इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में, जैसे इंडिया में लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है एज वेल एज कल्चरल डाइवर्सिटी है. तो इंडिया की मतलब अगर इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा भी था कि इंडिया बहुत ज्यादा दिनों तक यूनाइटेड नहीं रह सकता है, इंडिया टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था. हिस्ट्री में भी हमने देखा है, like when we study the ancient and medieval Indian history, we come to know that कि whenever there is central authority, central government का power या अथॉरिटी जैसे जैसे वीक हो गया वैसे वैसे इंडिया में there was political instability. Small kingdoms have been formed in India. Do you remember that, Sakshi? Yes, Post sir. Gupta period, post Mauryan period, even
पोस्ट मुघल पिरियड, इव्हन पोस्ट सल्तनत पिरियड, जेव्हा जेव्हा सेंट्रल अथॉरिटी वीक झालेली आहे तेव्हा तेव्हा भारत देशाचे तुकडे झालेले आहेत. सो हे अवॉइड करण्यासाठी गव्हर्नर नावाचं असं एक पद निर्माण करण्यात आलं की जेणेकरून गव्हर्नर कॅन कीप वॉच ऑन द स्टेट गव्हर्नमेंट अँड स्टेट मशिनरीज. इज इट क्लियर साक्षी? सॉरी फरजाना. यस तो सर. यू रीड सुभाष कश्यप. सुभाष कश्यप आपके पास में है सॉफ्ट कॉपी? यस सर, मैंने वहां से पढ़ा था, पर एक क्वेश्चन था मेरा. हाँ, तो ये पढ़ा हुआ आपने समझ लिया था इस चीज को कि क्यों गवर्नर का पोस्ट. नॉर्मली अगर आप अमेरिका में देखेंगे, इन अमेरिका द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट स्टेट. मतलब अमेरिका में वहां उस स्टेट का गवर्नर कौन होगा वहां के लोग इलेक्ट करते हैं. जैसे प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं ना, तो वैसे अमेरिका में वहां के गवर्नर डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं. तो इंडिया में वैसे नहीं है. इंडिया में चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑल्दो इनडायरेक्टली. मतलब हम एमएलए को इलेक्ट करते हैं और एमएलए चीफ मिनिस्टर को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं. तो इंडिया में गवर्नर जो है इट इज सेंट्रली अपॉइंटेड अथॉरिटी. इट इज नॉट एन इलेक्टेड द बॉडी और इलेक्टेड पोस्ट बाय द पीपल ऑफ दैट स्टेट. और एक और नॉर्म इंडिया में है, कोई भी राज्य में जो गवर्नर होता है वो उस स्टेट के नहीं होता. जैसे कि जितने भी सारे महाराष्ट्र के गवर्नर अब तक बने हुए हैं, दे डू नॉट बिलोंग टू महाराष्ट्र. राइट? एनीवन रिमेंबर हु इज द गवर्नर ऑफ द महाराष्ट्र नाउ? कौन है अभी? हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र नाउ? एनी आइडिया? सर, भगत आचार्य कोश्यारी होता ना सर आता. नाही, कोश्यारी तर खूप अगोदर होते. कोश्यारीच्या नंतर सीपी राधाकृष्णन पण होते. आता ते व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून इलेक्ट झालेले आहेत. राईट? येस येस सर. त्याच्या अगोदर राव नावाचे होते. म्हणजे जेवढे काही भारतामध्ये महाराष्ट्राचे गव्हर्नर झालेले आहेत, ऑलमोस्ट ऑल द गव्हर्नर्स आर नॉन महाराष्ट्र. सो एक नॉर्म, एक ट्रेंड आहे. ऑल्दो इट इज नॉट मेन्शन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली that governor of the state should not belong to that particular state, but it is a norm, it is a convention, it is a tradition that the governors who are appointed, they are appointed from the other state. जसे की कर्नाटकचे जे गव्हर्नर असतील ते कर्नाटक राज्याचे नसतील आणि युपीचे जे गव्हर्नर असतील ते युपीचे नसतील. जसं फॉर एक्झाम्पल सुशील कुमार शिंदे वॉज वन्स अपॉइंटेड एज अ गव्हर्नर, but he was not appointed as a governor of Maharashtra. He was appointed as a governor of Andhra Pradesh. तो एक नॉर्म है, इस वजह से है बिकॉज त्या राज्याचे गव्हर्नर जर अपॉइंटमेंट केलं तर मे बी ही माइट बी हॅव्हिंग मोर एलिजन्स टुवर्ड्स दैट स्टेट रादर देन द स्टेट गवर्नमेंट. इज इट क्लियर फरजाना? और इसी वजह से गवर्नर का एक जो पोस्ट है ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल पोस्ट है. वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट हाउ व्हाई सच प्रोसेस या व्हाई सच प्रोविजन इज देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसकी वजह क्या है? राइट सागर? चलिए, नाउ नेक्स्ट पेज. इंडिया फॉर द रूल ऑफ लॉ. ग्लोबल लेवल पर भी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए. दिस इज व्हाट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज सेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ नाउ द ग्लोबल war like situation. Although directly India has not condemned the attack of America on Iran or Israel on Iran, but they said that they are for the rule of law. Now let's move on to the next page. लेफ्टिनेंट गवर्नर संधू. दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, दिल्ली में गवर्नर नहीं होता है. मतलब जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज के जो हेड होते हैं दे आर कॉल्ड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर. सो 2 यूनियन टेरिटरीज दैट इज दिल्ली एज वेल एज पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. ये जो 4-5 यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं दे आर कॉल्ड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर. So now the new lieutenant governor is appointed to Delhi now. So he was the ambassador to the US during the Trump 1.2 and veteran diplomat. So IPS officer normally लक्षात ठेवा, IAS and IPS officer ला normally काय केले जातात, गव्हर्नर म्हणून अपॉइंटमेंट केले जातात. राइट? एन रवी वॉज ऑल्सो IAS ऑफिसर. और ये जो LG संधू है दैट इज तरनजीत सिंह संधू, ही वॉज इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर. तो नॉर्मली ब्यूरोक्रेट्स को एज गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, या अगर कोई पॉलिटिशियन है जो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं उन्हें भी क्या किया जाता है, गवर्नर अपॉइंट किया जाता है. देयर इज नो एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया mentioned about that who can become the governor of state. तो क्राइटेरिया क्या है? Anybody who has completed 35 years of the age
and who is an Indian citizen and whom union government thinks that he is fit for the post of the governor, he can be appointed. सो गव्हर्नर एक अपॉइंटेड पोस्ट आहे व इलेक्टेड पोस्ट नाही आहे. म्हणजे भारतामध्ये गव्हर्नर ही अपॉइंट केलं जातं, त्यांची इलेक्शन्स होत नाही, निवडणूक होत नाही, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. तो वन्स यू बिकम अन IAS और IPS ऑफिसर, जर तुम्ही सिव्हिल सर्व्हिस जॉईन केला तर यू मे ऑल्सो गेट अ अपॉर्च्युनिटी टू बिकम अ गव्हर्नर ऑफ द स्टेट. कुठल्या एखाद्या राज्याचे राज्यपाल रिटायरमेंटच्या नंतर, ऑफकोर्स आफ्टर युअर रिटायरमेंट यू कॅन ऑल्सो गेट अन अपॉर्च्युनिटी ॲज अ गव्हर्नर, राईट. So what do you think, Sagar? Why the retired bureaucrats are normally preferred to be appointed as a governor? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की? Sir, in order to leverage their knowledge and their experience in terms of bureaucracy and in terms of field works, which Yes. they did in their service time. Yes. Now you understood how normally such decisions are taken, right? म्हणजे ऍज अ IAS ऑफिसर, ऍज अ IPS ऑफिसर, त्यांच्याकडे जो अनुभव असतो, प्रशासनाचा अनुभव असतो, कॉन्स्टिट्यूशनचा नॉलेज त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये असतो, आणि एखाद्या कॉन्ट्रोवर्शियल सिच्युएशनच्या काळामध्ये काय डिस्क्रिशनरी पॉवरचा वापर कसा करायला पाहिजे हे या अधिकाऱ्यांना चांगलं माहिती असतो. म्हणून नॉर्मली दे आर अपॉइंटेड एज अ गवर्नर इन इंडिया. गॉट इट? तो IAS एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद में ना कलेक्टर ये जो होता है ना, कलेक्टर इज जस्ट अ पोस्ट ॲट अ बिगिनिंग. हे फक्त सुरुवातीचं पोस्ट आहे. अल्टिमेट जो आहे म्हणजे IAS बनल्यानंतर you may get a chance to become governor of India. You may get a chance to become India's, vice president as well. You may also get a chance to become a president Election of India. Commission. You can also become the president of India. You can also become the RBI governor. You can also become, prime minister secretary. That also you can do. You can also become chief election commissioner of India. Am I right? तो Yes, sir. आसमान बहुत बड़ा खुला होता है. IAS बनने के बाद में डोंट बिलीव दैट की फक्त आपण कलेक्टर बनूनच रिटायर होतो असं नाहीये. देयर इज अ ह्यूज अपॉर्च्युनिटी. ना यू विल बी अपॉइंटेड ॲट अ व्हेरी हायेस्ट लेवल, द पोझिशन्स. इज इट क्लिअर? Yes, sir. चालेल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ऑफकोर्स अशा प्रकारच्या पोस्टला तुमची अपॉइंटमेंट होण्यासाठी यू हॅव टू प्रूव्ह युअर सेल्फ. म्हणजे असं नाही की सर्वच IAS ऑफिसर गव्हर्नर बनतात, सर्वच IFS ऑफिसर असे बनतात नाही. तुमच्या करिअरच्या काळामध्ये ॲज अ IAS अँड IPS ऑफिसर जर तुम्ही काही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर तुम्ही परफॉर्मन्स केला असेल, तुमची कार्यक्षमता तुम्ही जर प्रूव्ह केला असेल तरच अशा लोकांना तिथे अपॉइंट केलं जातं. चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. सर माझा एक क्वेश्चन होता. लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणजे काय सर? लेफ्टनंट म्हणजे काय? मला लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणजे ज्या केंद्रशासित प्रदेशमध्ये गव्हर्नर असतात त्यांना गव्हर्नर म्हटलं जात नाही, त्यांना LG म्हणतात. लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणजे गव्हर्नरपेक्षा एक थोडासा पोझिशन कमी असतो त्यांचा. म्हणजे एक जो पूर्ण राज्य असतो, म्हणजे कम्प्लीट स्टेटचा ज्या राज्याला दर्जा आहे त्या राज्याच्या गव्हर्नरला आपण गव्हर्नर म्हणतो. पण केंद्रशासित प्रदेशामध्ये जिथे केंद्र सरकारच्या मार्फत एक लिंक म्हणून ज्या अधिकाऱ्यांना अपॉइंटमेंट केले जातात तर त्यांना लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हटले जातात. आणि बाकीच्या राज्यांमध्ये गव्हर्नर असतो. जसं आपण बघितलेलं होतं की देर आर अराउंड 28 स्टेट्स इन इंडिया अँड अराउंड 8 युनियन टेरिटरीज. एम आय राईट? किती? तो राज्याचे जे प्रमुख असतात त्यांना आपण गव्हर्नर म्हणतो आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे जे प्रमुख असतात त्यांना आपण लेफ्टनंट गव्हर्नर. गॉट इट दीपांजली? हा, येस सर, येस. Sure. Now let's move on to the next page. You can read this political news by yourself. काय चालू आहे तो एक्साइज ड्यूटी का न्यूज था ऊपर. एक्साइज Sorry? ड्यूटी का गया. इट इज अ न्यूज रिलेटेड टू द लीकर एक्साइज. हमने डिस्कस किया था, याद है? गवर्नमेंट बजट क्लासेस यू हैव नॉट अटेंडेड, सागर, दिस इयर्स गवर्नमेंट बजट डिस्कशन. No, sir. I am asking what is that news? Government is confident of meeting excise duty target. Excise duty means उत्पादन शुल्क. म्हणजे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार म्हणजे GST मध्ये दारूच्या उत्पादनावरचा जो टॅक्स आहे अजूनही केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने हे स्वतःकडे ठेवलेलं आहे. सो दिल्ली गव्हर्नमेंटचं एक म्हणजे त्यांनी एक आपलं बाजू मांडलेली आहे की या वर्षीचा म्हणजे आपण बघतो ना गव्हर्नमेंट बजेटमध्ये एक एस्टिमेशन असतो येणाऱ्या वर्षभरामध्ये किती टॅक्स कुठल्या कुठल्या सोर्सेस मधून आपल्याला मिळणार आहे असं एक एस्टिमेशन असतो.
like how much income tax they are going to receive, how much, excise tax they are going to receive, how much GST they are going to receive, how much, revenue they are going to receive from tax sources and non-tax sources. तो गेल्या वर्षीचा जो एक्साइज ड्युटीचा जो टार्गेट दिल्ली गव्हर्नमेंटने ठेवलेला होता बजेटमध्ये, लास्ट बजेटमध्ये, तो टार्गेट मीट होईल असं गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट असं लिहिलेलं आहे. सो दिस इज अबाउट दिल्ली गवर्नमेंट. ऑलराइट, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल प्रोडक्ट, सिगारेट्स, गुटखा, इस तरीके के जो इसको एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज सिन गुड्स. सिन गुड्स मतलब क्या? असे वस्तू की ज्याच्यामुळे पाप होऊ शकतो. सिन म्हणजे पाप, राईट? दारू पिणे किंवा आपण काय म्हणतो की गुटखा वगैरे, राईट? ऑल दिस थिंग्स, अशा वस्तूंच्या उत्पादनावर राज्य सरकार देखील टॅक्स लावतो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ द रेव्हेन्यू ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट. राईट? सो दिल्ली गव्हर्नमेंटने हे म्हटलेलं आहे की द टार्गेट जो होता दॅट वॉज, किती टार्गेट आहे बघा, आय थिंक 7,430 वॉज द टार्गेट, आणि त्याच्यापैकी आतापर्यंत फक्त 4,992 करोड टार्गेट आतापर्यंत अचीव झालेलं आहे. तेवढं टॅक्स कलेक्ट करण्यात आलेलं आहे. बाकीचं देखील कलेक्ट होईल असं कॉन्फिडन्स दिल्ली गव्हर्नमेंटने सांगितलेलं आहे. वर इट सागर? So, but as a UPSC aspirant, you need to know what is the meaning of this excise duty. So, excise duty is a direct tax or it is an indirect tax, Sakshi? Indirect tax, sir. It is an indirect tax. So, what is direct tax? What is indirect tax? That all I will be discussing in basics of Indian economic class. Sakshi, now you understood the concept like direct tax and indirect tax. That's a काय concept आहे? Yes, sir. Good. Anti-conversion bill gets the Maharashtra's cabinet nod. Nod म्हणजे काय? अप्रूव्हल. महाराष्ट्राच्या कॅबिनेट म्हणजे महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने धर्मांतरण बंदी कायद्याला अप्रूव्हल दिलेलं आहे. अँटाय कन्व्हर्जन बिल म्हणजे धर्मांतरण बंदी कायदा. आपण बघितलं होतं की वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये, एस्पेशली बीजेपी रूल्ड जे स्टेट्स आहेत त्या राज्यांमध्ये धर्मांतरण बंदी कायदा पास करण्याचा प्रयत्न त्या त्या राज्यामध्ये करण्यात येणार आहे. तो महाराष्ट्र राज्यामध्ये देखील असा एक बिल इंट्रोड्यूस करण्यात येणार आहे. आणि कुठल्याही बिल इंट्रोड्यूस करण्याच्या अगोदर जर तो गव्हर्नमेंटचं जर बिल असेल, जर गव्हर्नमेंट बिल आणणार असेल तर मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची गरज असते. सो महाराष्ट्र कॅबिनेट हॅज गिव्हन अप्रुव्हल फॉर अँटाय कन्व्हर्जन बिल. सो जर कोणी धर्मांतर करण्याचा जर प्रयत्न करत असेल तर त्यांना 7 years इन जेल, 5 लाख रुपयाचा फाईन फॉर फोर्स्ड द रिलिजियस कन्व्हर्जन. बघ इथे जो शब्द वापरलेला आहे तो आहे फोर्स्ड रिलिजियस कन्व्हर्जन. जर कोणी स्वतःच्या मर्जीने जर धर्मांतर जर करत असेल तर त्यांच्या विरोधात काही म्हणजे ऍक्शन, लीगल ऍक्शन घेतली जाऊ शकते का? No. Why? Because Indian Constitution gives a fundamental right under Article 25 that any citizen of India can profess and practice any religion in India. म्हणजे एखाद्या व्यक्ती स्वतःहून जर धर्म बदलत असेल तर तो अधिकार भारताच्या संविधानाने भारतातल्या नागरिकांना दिलेला आहे. पण जर दुसरे कोणी जर कुठल्या एखाद्या व्यक्तीला जर फोर्सफुली जबरदस्तीने जर धर्मांतरण करण्यासाठी जर फोर्स करत असेल तर त्याच्या विरोधात एक कायदा महाराष्ट्र सरकार बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तो सम पीपल बिलीव्ह दॅट की दिस ऍक्ट विच इज बिंग पास्ड बाय द महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट ह्याचा गैरवापर होऊ शकतो बाय द राईट विंग ऑर्गनायझेशन्स. दॅट इज व्हॉट इज बिंग सेड. तर एनिवेज लेट्स सी हे बिल पास झाल्यानंतर जर या कायद्याला कोणी सुप्रीम कोर्टमध्ये किंवा हायकोर्टमध्ये कोणी चॅलेंज करतोय का, आणि चॅलेंज जर केलं तर सुप्रीम कोर्टचं काय म्हणणं आहे, काही ऑब्जेक्शन वगैरे सुप्रीम कोर्टच्या मार्फत दिले जाऊ शकतो का? That we will check it out. So Nitish Rane, who is a minister of Maharashtra, he is known for taking such a hard line stand on the conversions in Maharashtra. So he said that the draft has been approved in the cabinet meeting against the love jihad or anti-conversion bill. So remember, the term love jihad is not used. Even the government of India has also replied in the Parliament of India that there is no any such love jihad concept is existed. आणि जो काही कायदा आहे तिथे अशा शब्द वापरण्यात आलेले. कायदाचा शब्द काय? अँटाय कन्व्हर्जन बिल, धर्मांतरण बंदी कायदा. अँड सून द गव्हर्नमेंट resolution would be issued about it. With this bill no one will be able to forcibly, म्हणजे forcibly त्यांनी शब्द वापरलेला आहे, forcibly marry and convert Hindu girls. तो
हा एक महाराष्ट्र सरकारचा म्हणजे इट इज अ पॉलिटिकल आयडियोलॉजी ऑफ द करंट रुलिंग गव्हर्नमेंट. त्यांना असं वाटतंय की महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जबरदस्तीने धर्मांतरण केलं जात आहे आणि अशा प्रकारच्या जबरदस्तीच्या धर्मांतरणाला बॅन करण्यासाठी कायदा बनणे आवश्यक आहे असं करंट गव्हर्नमेंटला वाटतो आणि दॅट इज व्हॉट दे आर ट्राइंग टू से. दे आर ट्राइंग टू पास दिस लॉ. सो लेट्स सी वेदर दिस बिल पास इन टू द महाराष्ट्र असेंब्ली ऑर नॉट. आणि पास केल्यानंतर वेदर इट passes the scrutiny of the Indian judiciary or not. भारतामध्ये अशा प्रकारचे कायदे म्हणजे कुठलाही कायदा, नॉट ओनली अबाउट दिस लॉ, कुठलाही एखादा कायदा जर पास झाला असेल तर त्याचा ज्युडिशियल रिव्ह्यू करण्याचा अधिकार हे भारताच्या हायकोर्टला देखील आहे. भारतामधले जे स्टेटचे हायकोर्ट आहेत आणि ज्युडिशियल रिव्ह्यू पॉवर इज ऑल्सो देअर फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. एम आय राईट सागर? ज्युडिशियल रिव्ह्यू दिस पॉवर इज देअर टू द स्टेट हायकोर्ट्स ऑर नॉट. स्टेटमेंट दिलेला होता. The high courts of India, they also have the power of judicial review similar like the Supreme Court of India. The statement is correct or wrong असं विचारण्यात आलेलं होतं. आहे लक्षात? Interpretation of the law that can also be done by the high court. wrong. Statement wrong, I think. No, this statement is correct, Samin. High court can also interpret the constitution. High court can also have the judicial review. सुप्रीम कोर्ट के पास में तो है ये पावर, बट हाई कोर्ट ऑल्सो हैव सच द पावर, राइट? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट हैव दिस पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू फरजाना? Article 142. Article 142. And similarly now you will go and check it out. Under which article the High Court also have the power to review the laws passed by in that particular state. म्हणजे महाराष्ट्र राज्यामध्ये जर एखादा कायदा पास झाला तर ते संविधानात्मक आहे का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, इसको चेक करने का अधिकार हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट को भी है. तो अंडर विच provision of the Indian Constitution, High Court can also have the judicial review. Go and check it out. Is it clear? Yes. Yes, sir. Check. Now let's move on to the next page. अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू किया. क्या डीपीएसपी में कुछ कहा गया है that government should assist in the case of unemployment to the people of the country? Is there anything mentioned in the DPSP? I think Sorry, sir, can you article repeat? 42 or 43 DPSP में mention किया गया है that state shall try to provide financial assistance in case of unemployment. तो बांग्ला युवा साथी स्कीम शुरू किया गया है बांग्ला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब वेस्ट बंगाल के द्वारा. हमने देखा है कि जस्ट बिफोर द इलेक्शन मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स आर लॉन्चिंग सच टाइप ऑफ स्कीम्स, राइट? मतलब लाड़की बहन योजना जैसे स्कीम है. तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी 1500 रुपये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने का स्कीम शुरू किया है. सो अराउंड 84 लाख पीपल हैव अप्लाइड फॉर दिस 1500 रुपीज पर मंथ. मतलब वहां पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको 1500 रुपया पर मंथ दिए जाएंगे. सो ऑन द SIR साइडलाइंस अनदर रशियन बंगाल. तो SIR के लिए वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करने के लिए भी लोग डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं. And now they are also submitting their documents for this scheme, that is Banglar Yuva Sathi. So do you support such type of schemes launched by the state government just before 2 or 3 months of the election saga? So almost all political No, sir, I parties are individually not support resorting. such Almost scheme. all political parties are resorting for such type of the scheme just before the election, right? निवडणूक जिंकण्यासाठी अशा प्रकारच्या योजना प्रत्येक राज्यांमध्ये राज्य सरकार फॉलो करत आहे. and it has become a winning formula. म्हणजे इलेक्शन जिंकण्याचा एक विनिंग फॉर्म्युला झालेला आहे. सो इज इट फिस्कली प्रुडंट और इज इट फिस्कली सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम? No, sir, it is not fiscally prudent and fiscally sustainable for a long time. लॉन्ग टाइम. सो इससे क्या हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेस हैं उस पर क्या हो सकता है, ताणी हो सकता. इज इट क्लियर? I think so. Recently, Supreme Court has given verdict on this regard. 15 days or 1 week back. सुप्रीम कोर्ट हैज जस्ट ऑब्जर्व्ड कि इस तरीके की योजनाओं को लॉन्च करना इट इज नॉट गुड. बट अल्टिमेटली कायदा बनवणं हे पार्लमेंट आणि लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीमध्ये असू शकतो. सो इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द युनियन गव्हर्नमेंट that they should pass an act into the parliament saying that कि state government
cannot launch any new scheme 1 year before the election. मतलब जे काही काम करायचे सुरुवातीच्या 4 महिन्यामध्येच योजना वगैरे करा, शेवटच्या 2-3 महिन्यामध्ये. बिकॉज काय होतंय, बऱ्याच राज्य सरकारामध्ये आपण बघितलेलं आहे की 4-4.5 वर्ष ते काम करत नाहीत आणि शेवटच्या 6 महिन्यामध्ये अशा नवीन योजनांचा धडाका लावतात आणि मग ते इलेक्शन जिंकून येतात. So this is what is happening, right? So that is why, of course, this is one of the So why things can't is happening. Election Commission of India would take action Because against this it type is of not their mandate, Sagar. मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इट इज टू जस्ट मेक इलेक्टोरल रूल्स, जस्ट कंडक्ट द इलेक्शन, जस्ट check that whether there is no violation of model code of conduct during the election. No sir, MCC में तो आ सकता है ना सर, मतलब But इस MCC तरीके से कब होता है सागर? MCC कब होता है? When the election notification is declared, then the election commission of India becomes active. जब तक उससे notification पहले ही स्कीम लॉन्च Yes. करते हैं. Yes sir. ऑफ कोर्स. तो एमसीसी के बाद में तो ऑफ कोर्स अभी तो ऑलरेडी वैसा रूल है ही कि once the election notification is declared, no government can launch any new scheme, no government can launch any new project, etc. That is there. But what they do, just before the model code of conduct is in operation, they do that. तो ये जो इस तरीके का कानून बनाने का जो पावर है ना, that lies with the parliament. So parliament can make such laws. Supreme Court can just give a direction. Supreme Court can just ask the government to make the laws. Because हमने देखा था, Supreme Court cannot make the law. The lawmaking power in Indian political scheme lies with whom? Parliament of Yes. India. Is it clear? हमने देखा है कि ऐसे ही कानून मनमोहन सिंह के वक्त में, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में किए गए थे, लाइक टू कीप कंट्रोल ऑन द गवर्नमेंट. जैसे कि FRBM एक्ट अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में जो किया गया था ना, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एट द टाइम, दैट इज यस यशवंत सिन्हा से. यस यशवंत सिन्हा, राइट साक्षी, मेमरी खूप शार्प आहे तुमची, व्हेरी गुड. सो यशवंत सिन्हा, राइट. तो यशवंत सिन्हाने इंट्रोड्यूस केलेलं होतं बाय द ऑब्जेक्टिव्ह ओनली की केंद्र सरकार जेव्हा बॉरो करत आहे, कर्ज जेव्हा घेत आहे वेलफेअर स्कीमसाठी, ते रेस्पॉन्सिबली बॉरो करायला पाहिजे, गरजेपेक्षा जास्त बॉरो करू नये, म्हणून FRBM एक्ट पास करण्यात आलेला होता. तर ऐसा सिमिलर एक एक्ट क्या हो सकता है, मतलब केंद्र सरकार पार्लिमेंट मध्ये पास करू शकतो, पार्लिमेंट मध्ये करता येऊ शकतो, पण द गव्हर्नमेंट विल नॉट डू इट. वाय? बिकॉज इट विल बी अगेन्स्ट देअर इंटरेस्ट. यस ऑर नो? चलिए, now but the state government says that, TMC government says that this scheme meant as a some sort of assistance to buy books. म्हणजे पुस्तके खरेदी करण्यासाठी 1500 रुपये आम्ही देत आहोत, असं तमिळनाडू गव्हर्नमेंटने सांगितलेलं आहे. जे अनएम्प्लॉइड आहे 1500 रुपये घेऊन काय करायला पाहिजे? पुस्तके खरेदी करायला पाहिजे. कशासाठी सागर? आफ्टर ग्रॅज्युएशन वाय यू नीड मनी टू बाय द बुक्स? ग्रॅज्युएशनच्या नंतर कुठल्या गोष्टीसाठी पुस्तके खरेदी करावी लागतात तुम्हाला? कॉम्पिटेटिव्ह परीक्षा. For competitive exams, like many students are unable to buy the books. मग त्या 1500 रुपयामधून कमीत कमी ते पुस्तके तर खरेदी करू शकतात, असं आर्ग्युमेंट तमिळनाडू गव्हर्नमेंटचा. ऑफकोर्स वो आर्ग्युमेंट है, बट द रियल मोटिव बिहाइंड इज व्हाट? टू विन द इलेक्शन बाय गिविंग दिस मनी टू द youth of Bengal. चलिए, now let's move on to the next page. US and Iran diplomatic battle plays out in Delhi as war enters into day 6. 6 दिवस झाले आता वॉर चालू आहे बिटवीन इराण अँड US. आणि आता भारतामध्ये या वॉरच्या सिच्युएशनला आपल्याला काय रिस्पॉन्स करायला पाहिजे, दॅट इज व्हॉट इज बीइंग डिस्कस्ड बाय द इंडियन डिप्लोमॅट्स. Around 12,000 Indians in Gulf, they seek to help to return home. So we have already seen that more than 10 million Indians diaspora is there in the Gulf country. So ऐसे situation में they would like to come back to India. Gulf region was considered as one of the safest place in the world few days back, but now it has become one of the most, what we can say, the critical place in the world for the Indian diaspora. Is it clear? Opposition leaders in India, they have slammed the government silence on Iran ship attack. तो भारतामधले जे अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स आहेत त्यांनी भारत सरकारने इराणच्या वॉरशिपवर अमेरिकाने जे अटॅक केलेला आहे त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचं उत्तर न देता सायलन्स असणं याच्यावर अटॅक केलेला. का केलेलं? यू कॅन रीड इट आउट. ऑफकोर्स इट्स अ पॉलिटिक्स, but you can just read it out. Now let's move on to the next page, that is the explain page. The legal framework that governs the maritime conflict. मतलब इस तरीके का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है
वॉरशिपवर जर अशा प्रकारे जर दुसऱ्या देशाने जर अटॅक केलं असेल तर त्याच्या संदर्भात जागतिक कायदे काय सांगतात? मेरीटाईम सिक्युरिटी या मेरीटाईम ऍक्ट, वेस्ट एशिया वॉर एक्सपान्स इन इंडियन ओशन, म्हणजे हा जो युद्ध आहे म्हणजे फक्त आता गल्फ कंट्रीज रिजन पुरता मर्यादित न राहता आता तो हिंद महासागरामध्ये इंडियन ओशन मध्ये देखील आता एक्सपांड झालेला आहे. जस्ट I think 14 nautical miles from the Sri Lanka and almost around 60 to 70 nautical miles from India. तिथे आता हे युद्ध चालू झालेलं आहे. So the sinking of the frigate in which at least 80 sailors were killed has widened the theater of the war. Theater of the war म्हणजे काय? हे युद्धाचं जे थिएटर आहे ते कुठपर्यंत आलेलं आता तो इंडियन ओशन पर्यंत आलेला आहे. थिएटर ऑफ द वॉर बिटवीन US अँड इस्रायल अँड इराण इन टू द इंडियन ओशन. सो डोंट यू थिंक जर अमेरिका 40 किंवा 60 नॉटिकल माईल भारताच्या म्हणजे समुद्र किनाऱ्यापासून 40 नॉटिकल माईल पर्यंत येऊन इराणचा वॉर जर आता तो डिस्ट्रॉय करत असेल तर फ्युचरमध्ये देखील म्हणजे अमेरिका या ठिकाणी येऊन भारतातले जे वॉरशिप्स आहेत त्यांना देखील तो डिस्ट्रॉय करू शकतो. इट मीन्स America has developed a capacity to virtually attack in any part of the world. Is it clear? Anyways, Yes, sir. now what are the laws and what are the conventions with respect to such type of the attack? जर 12 nautical mile आपण म्हणतो 12 nautical mile म्हणजे काय की भारताच्या समुद्र किनाऱ्यापासून 12 nautical mile हा भारताचा टेरिटरी आहे आणि या टेरिटरीमध्ये जर इराणच्या या वॉरशिपला जर अटॅक करण्यात आलं असतं तर इट वुड हॅव बीन कन्सिडर्ड ॲज अ अटॅक ऑन इंडियन सोव्हरेनिटी ॲज वेल. बट हे जे काही करण्यात आलेलं अटॅक ते भारताच्या म्हणजे जे काही लिमिट आहे नॉटिकल माईल 12 नॉटिकल माईलचं लिमिट आहे भारताच्या त्याला एक शब्द वापरला जातो म्हणजे आपलं जे काही म्हणजे टेरिटरी आहे ओशन टेरिटरी त्याच्या बाहेर जाऊन त्याने अटॅक केलेला आहे. सो यू कॅन चेक इट आउट. इथे तुम्हाला जे डार्क ब्लू मध्ये जो एरिया दिसतो हा भारताचा टेरिटरी आहे म्हणजे इथेपर्यंत भारताची हद्द आहे. ऑल्दो आपला जमीन इथेपर्यंत जरी असला म्हणजे इथे जो दिसतोय हे जे ब्लू कलर मध्ये दिसतोय हे भारताची टेरिटरी आहे म्हणजे जमीन आहे पण या जमिनीच्या पासून इथेपर्यंत भारताची ही हद्द आहे समुद्रातली हद्द आहे भारताची 12 नॉटिकल माईल पर्यंत आहे आणि या 12 नॉटिकल माईलच्या आत हे अटॅक करण्यात आलेलं नाही ते बाहेर करण्यात आले म्हणून भारताची जबाबदारी पण नाही आणि हे भारतावर आक्रमण आहे असं कन्सिडर केलं जात नाही लिगली. बट मॉरली जर बघितला हा जो जहाज आहे तो भारतामध्ये ऍज अ गेस्ट म्हणून बनवण्यात आलेला होता भारताच्या मिलन एक्सरसाइज साठी बनवण्यात आलेला होता आणि भारतामध्ये येऊन परत जात असताना त्यांच्यावर अटॅक करण्यात आलं असल्यामुळे हे भारताच्या सार्वभौमतेवर देखील अटॅक आहे असं काही जणांचं म्हणणं आहे. इज इट क्लिअर? सो आयरिस डेना सँक इन श्रीलंकाज एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन. ते श्रीलंकाच्या हद्दीमध्ये काय करण्यात आलेलं आहे म्हणजे सिंक करण्यात आलेला आहे बुडवण्यात आलेला आहे किंवा तिथे अटॅक करण्यात आलेलं आहे. So it is considered as the attack on the Sri Lanka's the sovereignty आणि अटॅक करण्याच्या अगोदर श्रीलंकाला विश्वासात घेऊन करण्यात आलेलं आहे का नाही वी डोंट नो. इज इट क्लिअर? Yes. So there are two things. Today you will go and check it out. बेसिक मध्ये तुम्हाला दोन गोष्टी बघायच्या आहेत. एक आहे EEZ आपण त्याला म्हणतो एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन. एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन म्हणजे काय? आता हे जे 200 नॉटिकल माइल्स जो अंतर आहे त्या 200 नॉटिकल माइल्स अंतरामध्ये जे काही साधन संपत्ती असेल इथे एखादा क्रूड ऑइल सापडेल किंवा इथे एखादा मोनोझाईट सँड सापडेल किंवा इथे एखादा कुठल्याही प्रकारचा नैसर्गिक साधन संपत्ती जर सापडत असतील 200 नॉटिकल माइल्स म्हणजे भारताच्या समुद्र किनाऱ्यापासून 200 नॉटिकल माइल मध्ये जर एखादी संपत्ती काही सापडली असेल तर त्याच्यावर भारताचा कायदेशीर अधिकार असेल त्या रिसोर्सेस. जसं आपण बघतो बॉम्बेच्या साईडला इथे बॉम्बे हा या रिजन मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये क्रूड ऑइल सापडलेला आहे आणि ह्या क्रूड ऑइलवर भारताचा अधिकार आहे. पण या 200 नॉटिकल माइलच्या बाहेर जर इथे काही जर सापडलं असेल तर इथे भारताचा अधिकार असणार नाही. जगातले कुठलाही देश जाऊन इथे जाऊन आपलं तिथले इकॉनॉमिक रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट करू शकतो. सो 200 नॉटिकल माइल्स इज अ इकॉनॉमिक एक्सक्लुझिव्ह झोन आणि 12 नॉटिकल माइल जे आहे दॅट इज इंडियन टेरिटोरियल एरियाज म्हणजे 12 नॉटिकल माइल पर्यंत भारताची ती जमीन आहे असं समजलं जातो आणि त्याच्या बाहेर 12 नॉटिकल माइल पासून ते 200 नॉटिकल माइल पर्यंत हे त्याला EEZ समजले जातात आणि 200 नॉटिकल माइलच्या बाहेर मग भारताचा कुठल्याही प्रकारचा अधिकार त्या समुद्रावर असत नाही अँड दॅट इज कॉल्ड एज ओपन सी म्हणजे तो खुला समुद्र त्याला म्हटला जातो. जगातला कुठलाही देशाचा आपण काय म्हणतो की
वॉरशिप, जगातला कुठल्याही देशाचा ट्रेड तिथे येऊ शकतो. कळालं? इज इट क्लिअर टू यू? तो Yes, sir. युपीएससीने मला वाटतं 2024च्या इन 2024 इन 2024 प्रिलिम्स एक्झाम या टॉपिक वर एक प्रश्न विचारण्यात आलेलं होतं. दॅट इज अबाउट व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द EEZ अँड इंडियन टेरिटोरियल एरियाज. सो टुडे यू विल गो अँड चेक इट आउट व्हॉट दिस लॉ इज विथ रिस्पेक्ट टू एनी कंट्रीज कंट्रोल ओव्हर द सी वॉटर. म्हणजे एखाद्या देशाचा समुद्रावर किती अंतरपर्यंत अधिकार असतो ह्याच्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक लॉ आहे, कायदा आहे. इज इट क्लिअर? In this year's prelims exam, there was one question on Yes, sir. United Nations Convention on Law of Sea. UNCLOS वर एक प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. सागर, you remember? UNCLOS 2025 prelims exam. There was one question on that. You will go and check it out today itself. काय स्टेटमेंट देण्यात आलेलं होतं विथ रिस्पेक्ट टू UNCLOS, राईट? तो इंटरनॅशनल मेरीटाईम लॉ म्हणजे आंतरराष्ट्रीय जे काही समुद्राशी रिलेटेड जे कायदे आहेत, इंटरनॅशनल मेरीटाईम लॉ फॉल्स अंडर द परव्ह्यू ऑफ, म्हणजे आंतरराष्ट्रीय समुद्रातल्या जे काही लिगल डिस्प्यूट असतात त्याच्यासाठी एक कायदा पास करण्यात आलेला आहे युनायटेड नेशन्स मध्ये, आणि त्याला आपण काय म्हणतो? युनायटेड नेशन कन्व्हेन्शन ऑन द लॉ ऑफ द सी. जसं आपण जिनेवा कन्व्हेन्शन बघितलं होतं, लक्षात आहे? जिनेवा कन्व्हेन्शन इज विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट? साक्षी, रचना? सर वो जीएस पेपर 4 में है ना वो जिनेवा कन्वेंशन? जिनेवा कन्वेंशन है, बट वो किससे संबंधित है? Climate, sir. सर ह्यूमन राइट वायलेशन ह्यूमन राइट वायलेशन ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग वॉर. ड्यूरिंग वॉर मतलब जिनेवा कन्वेंशंस आर द कन्वेंशन विथ रिस्पेक्ट टू द लॉज रिलेटेड टू वॉर. वॉर कैसे किया जा सकता है, कहाँ अटैक किया जा सकता है, कौन से एरिया में अटैक किया जा सकता है, राइट? और या मतलब जैसे कि हॉस्पिटल्स पे अटैक किया जा सकता है या नहीं, पावर स्टेशन पे अटैक किया जा सकता है या नहीं, सिविलियंस पे अटैक किया जा सकता है या नहीं. तो जब युद्ध हो रहा है तो उस समय में उसके लॉज है, जैसे कि ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक जब किया था तो डिड ईरान अटैक्ड ऑन दी civilian civilian areas, or did Iran retaliated back and attacked only on the military basis and the naval bases and air bases of the America in Gulf region? मिलिट्री बेसिस. यस. तो जब हम रिटेलिएटरी अटैक करते हैं वॉर में तो उसके भी कुछ कानून है, आंतरराष्ट्रीय कानून है. अगर इस आंतरराष्ट्रीय लॉचे किंवा कायद्याचं जर उल्लंघन करण्यात आलं तर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में वहां पे बाद में केस फाइल किया जा सकता है उस कंट्री के खिलाफ में. एनीवेज, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? इंटरनेशनल लॉज रिलेटेड टू मेरीटाईम. मेरीटाईम या शब्दाचा अर्थ आहे समुद्राशी रिलेटेड, मरीन. तो इंटरनेशनल मेरीटाईम लॉज falls under the purview of United Nations Convention Law of the Sea, which is called as UNCLOS. लक्षात आलं? या वर्षीच्या प्रिलिम्स एक्झाम मध्ये UNCLOS वर एक प्रश्न विचारण्यात आलेला होतो. तो प्रश्न काय विचारण्यात आलेला आहे आज जाऊन तुम्हाला ते बघायचं आहे. क्लियर? सो द US इज नॉट सिग्नेटरी ऑफ इट. कॅन यू फ्रेम अ क्वेश्चन ऑन दिस फॅक्ट? या फॅक्ट वर एखादा प्रश्न प्रिलिम्स एक्झाम साठी कसा विचारला जाऊ शकतो? एनी गेसेस? रचना? Statement based, sir, question. UNCLOS process related. Yes. प्रश्नाच्या वेळेला जाऊ शकतो. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन लॉ ऑफ द सीज. स्टेटमेंट 1, अमेरिका इज अ सिग्नेटरी ऑफ द UNCLOS. द स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग, ऐसे पूछा जा सकता है. या दे मस्ट से दैट कि US इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द UNCLOS. कळलं? आणि सिन्स अमेरिका ह्या UNCLOS या कायद्याचं त्यांनी साईन केलेलं नाहीये म्हणून UNCLOS कायद्याचे नियम अमेरिकेवर लागू होत नाही. आणि म्हणून अमेरिकेने हे जे इराणच्या वॉरशिपवर जर अटॅक केलेला आहे म्हणजे भारताच्या जवळ येऊन, तर त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारचं कायद्याचं उल्लंघन अमेरिकेने केलेलं नाही. म्हणजे अमेरिका व्हर्च्युअल युनियनचे इट डू नॉट बिलीव्ह और इट डू नॉट फॉलो एनी इंटरनॅशनल लॉ. आणि म्हणून अमेरिका या देशाला काय म्हटलं जातं? अमेरिका इज अ कंट्री विच इज हॅव्हिंग अ हेजेमनी ऍट द वर्ल्ड. कळालं?
हेजेमनी या शब्दाचा अर्थ कळाला का? हा शब्द नेहमी वापरला जातो की अमेरिका इज कॉल्ड ॲज, म्हणजे अमेरिका या देशाला असं म्हटलं जातं की आपण बघतो ना गल्लीमध्ये जो एखादा दादा असतो, मग तो कुठल्याही प्रकारचा कायदा त्याला लागू होत नाही अशा प्रमाणे वागत असतो ना. आय डोंट केअर अबाउट द लॉ. Yes or no? So similarly, America also doesn't care about many of the international laws. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कल भी मैंने आपको बताया था कि इजराइल इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी. Iran is a signatory of the NPT. Iran follows all the rules and regulations of the International Atomic Energy Agency. म्हणजे as a signatory of the IAEA, Iran always, opens up its nuclear installations, its nuclear, the site for the inspection and observation of the IAEA. But Iran IAEA चा signatory नाहीये, NPT चा signatory नाहीये. इस्रायल तो IAEA इस्रायल मध्ये जाऊन ते बघू शकत नाही आणि इस्रायलने आतापर्यंत ऑफिशियली डिक्लेअर पण केलेलं नाही की आमच्याकडे अण्वस्त्रे आहेत म्हणून. पण इट इज एव्हरीबडी नोज दॅट इस्रायल इज हॅव्हिंग द न्यूक्लिअर वेपन. Right? So this is what is you can say that moral problems or moral issues at the global level. म्हणजे अमेरिका जी नैतिक मूल्य सांगत आहे की इराणमध्ये लोकशाही नाहीये किंवा इराण मधलं जो कंट्री आहे, इराण जो देश आहे तो देश तिथल्या नागरिकांच्या लोकशाही मूल्यांचं हनन करत आहे आणि इराण न्यूक्लिअर वेपन बनवत आहे आणि तो न्यूक्लिअर वेपन जागतिक शांततेसाठी धोकादायक आहे म्हणून त्यांनी वेपन बनवण्याच्या अगोदरच आम्ही इराणवर अटॅक करू, हे आंतरराष्ट्रीय नैतिक मूल्यावर आधारित नाही असं काही एक्सपर्टचं म्हणणं आहे. अंडरस्टूड? आणि अशा प्रकारे अमेरिकेने भारताच्या एरियामध्ये येऊन, भारताच्या जवळच, नॉट इंडियन इज आहे बट जवळ येऊन आणि भारताला आलेला जो एक युद्ध नौका होता, जो भारताकडे येऊन भारतासोबत युद्ध नेव्हल एक्सरसाइज करत होता, तर ते परत जात असताना जर अटॅक करत असेल, म्हणजे आपल्याला असं वाटतं ना की एखादा पाहुणा आपल्याकडे आला आहे आणि परत जात असताना त्यांच्यावर दुसऱ्या एखाद्या कोणी व्यक्तीने दरोडा टाकला, त्यांना अटॅक केलं किंवा त्यांचा काहीतरी हे केलं तर आपल्याला वाईट वाटतो का नाही बऱ्याच वेळेस? लाईक आपल्याकडे येऊन परत जात असताना असं जर झालं असेल तर, राईट? तर सिमिलरली भारताने देखील हे अमेरिकेने ज्या पद्धतीने इराणच्या युद्ध नौकावर जो अटॅक केलेला आहे त्याला डिस्ट्रॉय केलेला आहे, भारत सरकारने या गोष्टीचा काय करायला पाहिजे, काय म्हणतो आपण मराठीमध्ये एक शब्द वापरला जातो त्याला, म्हणजे निषेध व्यक्त करायला पाहिजे असं अपोजिशन पार्टीचं म्हणणं आहे. बट गव्हर्नमेंट इज सायलेंट ऑन दॅट. एनिवेज, हे पॉलिटिक्स UPSC इज नॉट इंटरेस्टेड. आपल्याला काय माहिती असायला पाहिजे अनक्लॉस म्हणजे काय, वेदर इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ द अनक्लॉस ऑर नॉट, and whether US is a signatory of that or not. That's what you need to mention. Is it clear? Yes, sir. 2022 मध्ये विचारलं असेल. Yes. Article 51 of the UN Charter is also very important. लक्षात ठेवा, युनायटेड नेशनचा आर्टिकल 51 आहे. जसं भारताच्या संविधानाचं आर्टिकल्स आहेत ना, तशी युनायटेड नेशन मध्ये देखील आर्टिकल आहे. आर्टिकल 51 ऑफ द युनायटेड चार्टर्स गिव्स द राईट टू इंडिव्हिज्युअल अँड कलेक्टिव्ह सेल्फ डिफेन्स. म्हणजे एखाद्या देशावर जर दुसऱ्या देशाने जर अटॅक केलं तर स्वतः स्वसंरक्षणासाठी तो परत हल्ला करू शकतो, म्हणजे रिटॅलिटरी अटॅक करू शकतो. दिस राईट इज गिव्हन अंडर आर्टिकल 51. प्रश्न विचारला जाऊ शकतो प्रिलिम्स एग्जाम मध्ये. आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर्स प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है. प्लीज नोट इट डाउन. Yes, sir. So the sanctions on the ship, read this article how it is a violation of this international law. Why India's rice production and export strategy requires to rethink. Recently एक प्रश्न आपण PYQ एनालिसिस मध्ये डिस्कस केलं होतं, लक्षात आहे का? चायना इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड. स्टेटमेंट दिलेले होतं, वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग पूछा गया था. और उस समय मैंने आपको बताया था कि नाउ इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड, राइट? चाइना को हमने पीछे डाला है. तो इंडिया का जो राइस प्रोडक्शन है, मतलब इंडिया प्रोड्यूसेस वन ऑफ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड and we also export one of the large amount of the rice in the world. तो इंडिया के जो राइस प्रोडक्शन और जो एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी है, क्या ये सही है या गलत है? व्हाट यू थिंक, इज इट गुड दैट इंडिया प्रोड्यूसेस वन ऑफ द, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन इंडिया में होता है, तो इज इट अ गुड थिंग फॉर इंडिया और इज इट बैड थिंग फॉर इंडिया? म्हणजे ऍज अ UPSC एस्पिरंट तुम्हाला काय वाटतं की भारत जगामध्ये सर्वात जास्त गहू, सॉरी आपण काय म्हणतो तांदळाचं उत्पादन करतो, अच्छी बात है बुरी बात है इंडिया के लिए? समीर.
क्या लगता है समीन आपको? अच्छा, कोई और बता सकता है? इज इट गुड और इज इट बैड? सर इट इज बैड। वाई इट इज बैड? सर क्योंकि राइस प्रोडक्ट से मेथेन का इमिशन होता है और उससे यस, ग्रीन गैसेस बढ़ जाते हैं। यस। तो एक रीजन है, मतलब इट इज कंसिडर्ड दैट कि पैडी प्रोडक्शन और राईस प्रोडक्शन लीड्स टू एमिशन ऑफ द मिथेन. मतलब भाताची शेती जेव्हा केली जाते तर तिथे मिथेन नावाचा गॅस एमिशन होतो. आणि मिथेन इज वन ऑफ द ग्रीन हाऊस गॅस. मिथेन या गॅसमुळे जागतिक तापमान वाढतो, ग्लोबल वॉर्मिंग वाढतो, बिकॉज तो एक ग्रीन हाऊस गॅस आहे. दिस इज वन रिझन. अनदर रिझन म्हणजे जेवढा भारतातल्या लोकांना गरज आहे राईसचा, त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त भारतामध्ये राईसचं प्रोडक्शन होतं. इंडिया नीड्स अराउंड 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ द राईस फॉर द इंडियन्स. पण मला वाटतं 250 मिलियन मेट्रिक टनचं उत्पादन राईसचं होतो. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की आपले जे राईस प्रोडक्शन करणारे जे शेतकरी आहेत त्यांना राईट प्राइसेस मिळत नाहीत, बिकॉज डिमांडपेक्षा जास्त प्रोडक्शन होतं. आणि मग त्याच्यामुळे काय होतं, सरकार त्याला प्रोक्युअर करते, एमएसपी प्रमाणे प्रोक्युअर करतो. मग सरकारचा बर्डन वाढतो. सरकारना म्हणजे गरज नसताना काय करावं लागतो, राहिलेले 200 मिलियन मेट्रिक टन सरकार काय करतो, प्रोक्युअर करतो, आपल्या गोडाऊन मध्ये ठेवतो. आणि गोडाऊन मध्ये ते कुठेतरी तो राईस जो आहे तो काय होतो, खराब होतो, किंवा तो काय होतो, दॅट दॅट गेट्स व्हाट यू कॅन से, ते खराब होऊन जातो पीडीएस मध्ये. दिस इज वन रीजन. उसके अलावा एक और रीजन है, मतलब राइस प्रोडक्शन का. राइस प्रोडक्शन इज एन्व्हायरमेंटली नॉट सस्टेनेबल. म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी भाताची शेती केली जाते त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये फर्टिलायझरचा वापर मोठ्या प्रमाणामध्ये केला जातो. पाणीचा वापर, म्हणजे राईस इज अ वन ऑफ द हाय वॉटर इंटेन्सिव्ह क्रॉप. डू यू नो दॅट? भाताची शेती Yes. करण्यासाठी खूप जास्त पाणीचा वापर केला जाऊ शकतो, वापर केला जातो. सो इट इज नॉट एन्व्हायरमेंटली सस्टेनेबल, इट इज नॉट इकॉनॉमिकली सस्टेनेबल, इट इज क्रिएटिंग फिस्कल बर्डन ऑन द इंडियन गव्हर्नमेंट बजेट, राईट? सो ऑल दीज आर the reasons that India needs to rethink the India's rice production and export strategy. म्हणजे भारत सरकारचा जो ही जी काय स्ट्रॅटेजी आहे, आपण सरकार मोठ्या प्रमाणामध्ये तो आपला काय करायला पाहिजे, व्हॉट इज द वे फॉरवर्ड फॉर दिस? क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशन. डू यू नो दिस टॉपिक, क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशन? Yes, sir. Yes, sir. We need to shift to other crops, like which are environmentally sustainable, which can give high income to the farmers of India, etc. Right? तो हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. आता इथे दिले बघा वेगवेगळे एंगल्स भारतामध्ये राइस प्रोडक्शनचा. एनवायरमेंटल डायमेंशन, यहाँ पे हमने देखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ दैट पैडी दैट इज अ वॉटर गजलिंग क्रॉप. वॉटर गजलिंग क्रॉप मतलब क्या? भाताच्या शेतीसाठी खूप पाणी लागतो. इट इज अ वॉटर इंटेंसिव क्रॉप. दिस इज वन प्रॉब्लम. देन उसके अलावा शायद उन्होंने मिथेन के बारे में भी लिखा होगा यहाँ पर, यू कैन जस्ट रेड इट आउट. And financial sustainability is also not good because government cannot afford to procure more than 200 million metric ton extra production, which is more than the required buffer stock of India. इंडियासाठी जो बफर स्टॉक लागणार आहे त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त सरकारला दरवेळेस ते प्रोक्युअर केला जातो. देयर इज अ बर्डन ऑन दॅट, राइट? Yes, sir. देन फिर उसके लिए फिर फेज आउट प्लान. व्हाट शुड बी द फेज आउट प्लान? To read it out. Basmati rice, I think this is one of the crop which we export at the global level. Global level पर बहुत बड़े पैमाने पे हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, बासमती राइस. ठीक है? Yes. चलिए, सो आज जाकर आप क्या करेंगे, जीएस पेपर 3 का जो टॉपिक है, इश्यूज रिलेटेड टू क्रॉपिंग पैटर्न, टॉपिक है जीएस पेपर 3 में क्रॉपिंग पैटर्न. Yes, sir. Yes, sir. So there you can add this point that why India needs to rethink on India's rice production and export strategy. Today's editorial is with respect to the Bihar. बिहार में जो बदलाव हुआ है उससे रिलेटेड है, पॉलिटिकल न्यूज है. You read it by yourself. This is not important for UPSC, but as a aware citizen, you need to know what politics is happening in India. US strike of Sri Lanka bloodies the water near India. मतलब इंडिया के पास का जो समंदर का जो पानी है वो अब खून से क्या हो गया है, लाल हो गया है. Because you know more than 87 sailors have been killed by the US attack. What is that problem? Why it is considered as attack on India's sovereignty? That's what I have already discussed with you. So our stakes are high in the West Asia. इंडिया के बहुत सारे इंटरेस्ट वेस्ट एशिया में है.
सो दिल्ली मस्ट कॉल फॉर डिप्लोमॅसी अँड डिएस्केलेशन. तो वेस्ट एशियामध्ये हे जे काही युद्ध चालू आहे त्याला थांबवण्यासाठी भारत सरकारने डिप्लोमॅटिक पद्धतीने प्रयत्न करायला पाहिजे असं शशी थरूरचं म्हणणं आहे. बट वी नो म्हणजे टेकिंग एन इनिशिएटिव टू डू एस्केलेट द सिचुएशन, ये तो बहुत दूर की बात है. इंडियन गवर्नमेंट इज enough, even it is not taking what you can say the step to at least condemn the attack, such type of unilateral military action by US on Iran. So now let's move on to next page. Delhi's excise case verdict offers lessons on blatant abuse of power. Abuse of power का एक बेस्ट एग्जाम्पल है दिल्ली एक्साइज केस. विच दिल्ली एक्साइज केस इज रिसेंटली इन द न्यूज. पिछले 2-3 दिनों से लगातार दिल्ली का जो एक्साइज केस है उससे रिलेटेड आर्टिकल आ रहे हैं. व्हाट लेसन्स वी नीड टू लर्न. In yesterday's newspaper also there was an article written by Meera Borwankar. You remember? अरविंद केजरीवाल साहब. Yes. तो अरविंद केजरीवाल को 2-3 साल के बाद में निर्दोष डिक्लेयर किया गया है. तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट हाउ द गवर्नमेंट अब्यूज ऑफ पॉवर करता है. और इसी वजह से आपने अगर देखा होगा भारताच्या संविधानामध्ये सरकारवर स्टेटवर जास्त बंधने टाकलेले आहेत का नागरिकांवर जास्त बंधने टाकलेले आहेत? स्टेटवर. बिकॉज गव्हर्नमेंट ऑलवेज हॅज द अब्यूज ऑफ पॉवर. सरकार नेहमी काय करत असतो? सरकार नेहमी सत्तेचा गैरवापर करत असतो. म्हणून भारताच्या संविधानामध्ये सरकारवर लिमिटेशन टाकण्यात आलेलं आहे. कॉन्स्टिट्यूशनल गव्हर्नमेंट मीन्स व्हॉट? The government which is limited by the constitutional provisions. That is what is called as limited government. तो यहाँ पर explain किया है by Jasmine Shah that this is the best example that how the government has the blatant abuse of power. या शब्दाचा अर्थ कळाला तुम्हाला? या लाईनचा अर्थ is it clear? So I've seen that CBI agencies like CBI, ED, etc. These agencies are being misused by the, and it is not happened only during the BJP government. This has happened even during the Congress government as well. So government always uses the power, मतलब उनके फेवर के लिए वो हमेशा पावर का इस्तेमाल करते रहते हैं. चलिए, now let's move on to next page. In artificial intelligence area, teach science not the tools. साइंस को सिखाना चाहिए, टूल्स को नहीं. This is what Rahul Nigam saying. Read it out. Bombing in Tehran intensifies. Tehran is the capital of which country? ईरान. Yes. तो तेहरान पे जो बॉम्बिंग है यूएस के द्वारा वो इंटेंसिफाई हो गया, मतलब बढ़ गया है. सो डेथ टोल क्रॉसेस अराउंड 1200 पीपल, मतलब 1200 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है तेहरान में. All these are news related to the Israel and US and Iran war. You can just headline आपको एक बार देखना है. Economy page, India in talks with US on the risk of insurance to energy cargoes. Since Strait of Hormuz is closed, तो इंडिया यूएस के साथ में बातचीत कर रहा है. इंश्योरेंस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं. शिप्स के भी इंश्योरेंस होते हैं, कार्गो इंश्योरेंसेस. Over 3,000 containers are stuck. Rice exporters seek port काही fee पण waivers. करायला गेलं की इन्शुरन्स असतातच, आहे की नाही त्याच्यामध्ये. यस, प्रत्येक गोष्टीमध्ये इन्शुरन्स असतो. म्हणजे एखादा भारतातला जो काही कंटेनर आहे, जो एखाद्या दुसऱ्या देशामध्ये आपण जर पाठवत असेल तर मध्येच अटॅक झाला किंवा मध्येच ऍक्सिडेंट झाला किंवा मध्येच काही झालं तर ते नुकसान झालं तर त्याच्यासाठी देखील एक इन्शुरन्स असतो. तो पण त्याची किमती वाढतात. जेव्हा रिस्क जास्त असतो त्यावेळेस इन्शुरन्सचा प्रीमियम वाढतो, त्याची किमती देखील वाढतात. सो भारत सरकार अमेरिकेसोबत चर्चा करत आहे की तुम्ही वॉर केल्यामुळे इन्शुरन्सच्या किमती वाढत आहेत. उसके अलावा मोर दॅन 3,000 कंटेनर्स हॅव गॉट स्टक इन टू द पोर्ट. म्हणजे भारत हा सर्वात जास्त राईस एक्सपोर्ट करतो असं पण म्हटलेलं आहे. बघा, इराण आणि युएसच्या वॉरचा परिणाम भारतावर कुठल्या कुठल्या वेगवेगळ्या पद्धतीने होत आहे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. आपला एक्सपोर्ट, राईसचा एक्सपोर्ट कमी होत आहे, एनर्जी सिक्युरिटी जिओपरडाईज होत आहे, आपले जे भारतीय तिथे अडकलेले आहेत गल्फ कंट्रीजमध्ये त्यांच्यावर परिणाम होत आहे, आपल्या रेमिटन्सेसवर परिणाम होणार आहे. तर जरी इराण आणि इस्रायल आणि इराण आणि युएसच्या दरम्यान जरी युद्ध होत असेल तर त्याचा इनडायरेक्टली कुठे ना कुठल्या पद्धतीने भारतावर आणि भारतात राहणाऱ्या लोकांवर देखील त्याचा इम्पॅक्ट होत असतो.
And that is why we need to what? Advocate for peaceful solution for this problem rather than such type of military action. कळलं? येस सर, येस सर. सप्लाय चेन कन्सर्न्स आपण बघितलेले आहे आणि आता इंटर ग्रुप मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनवण्यात आलेले की आता हे जे एक्सपोर्टर आहे त्याचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याला कसं सोल्युशन देण्यात येईल त्याच्यासाठी एक मंत्रिमंडळाचा ग्रुप बनवण्यात आलेले आहे. फोर्स मजुरे नावाची कन्सेप्ट आहे जे लॉयर आहेत त्यांनाही माहित असतो. फोर्स मजुरे एनीबडी फ्रॉम द लॉ बॅकग्राऊंड तुमच्यापैकी कोणी आहे जे लॉ करत आहे? नो, सोनाली इज नॉट देयर राईट. एनिवेज फोर्स मेजोरे मीन्स एखादा कॉन्ट्रॅक्ट साईन करण्यात आलेला असेल आणि त्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये एखाद्या नैसर्गिक कारणामुळे किंवा वॉर लाईक सिच्युएशन मध्ये किंवा फ्लडमुळे जर काही नुकसान झालं असेल तर त्याची नुकसान भरपाई देण्याचा एक प्रोसेस असतो त्याला आपण म्हणतो फोर्स मेजोर आहे. एक लीगल किंवा टेक्निकल टर्म आहे. Fine. So this is all there in the today's newspaper. We'll stop it here. We'll continue as per our regular schedule. I'll let you know whether we are going to have a geography class today. Any doubts from the newspaper class? Farzana, Sakshi? नो सर. No. Fine. Just Nikita is there. Yes, Nikita, I think सर्व काही तुम्हाला मे बी कळालं नसेल आज. डोंट वरी, रेग्युलरली तुम्हाला जॉईन करायचं आहे. एक 8 ते 10 दिवसानंतर तुम्हाला आम्ही काय डिस्कशन करत आहोत न्यूजपेपर मध्ये ते कळेल. फाईन. चलो. So we'll stop it here. See you after some